नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे मकर राशि फलाफल किपर आज अध्याय आसतु आलोचना करवा। दर्शक बंधु 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे ग्रह मानकर स्थिति जो देखा मकर राशि को किपर रोचे। सर्वप्रथम ग्रह रवि स्थिति आसतु जाना। रवि आपण राशि रे मास आरंभ चलन करेंगे। 13 तारिख ठारू से द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ द्वादश स्थान में चलन करेंगे। 5 तारिख ठारू से आपण राशि रे चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ द्वादश स्थान में चलन करेंगे। 12 तारिख ठारू आपण राशि रे चलन करेंगे। बुध मास आरंभ आपण राशि रे चलन करेंगे। 20 तारिख ठारू बुधंकर चलन द्वितीय स्थान में रहिबो। शनि मास सारा द्वितीय रे चलन करेंगे। राहु मास सारा तृतीय रे चलन करेंगे। केतु मास सारा नवम स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। ये तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे अनेक ग्रह मध्य अशुभ रहउचंती। स्वास्थ्यर जत्न अधिक नेबे कारण आपणक राशि रे मंगल रविंकर चलन रहिबो एवं शनि 7.5 मध्य आपणक राशि रे भोग होतिबारु शरीर समय समय असुस्थ होई पारे। शारीरिक पीड़ा अधिक मध्य समय समय प्राप्ति करि पारंती। रविंक चलन आपणक राशि रे रहुतिबारु मुंड जनित पीड़ा रे आपण पीड़ित रहिबे। मुखरे किछि समस्या मध्य बढ़िबार संभावना रही। आंटू अंटारे पीड़ा मध्य समय समय भोग करि पारंती। तेणु वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने स्वास्थ्यर ध्यान अधिक नेबे। मां को स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबार संभावना 5 तारिख पर ठारू रहिबो एवं जानवाहन प्रति टिके सतर्कता आपण अवलंबन करेंगे कारण मंगलकर प्रभाव संपूर्ण रूपे अष्टम स्थान को रहुची। पिता स्वास्थ्य पूर्व मासरे जहाँ जमीती थिला ए मासरे रहिबो। गर्भवती महिला मानक पई समय देखिबा मिशामिशी रहिबो। नूतन गर्भ धारण करिया पई जदि समय देखिबा 12 तारिख पर ठारू शुभरे आपणक राशि रहुची। संतान सुख मध्य मासर द्वितीयार्धरे आपनको प्राप्ति होबार योग रही। ए मासरे कर्ममय जीवन में अनेक परिवर्तन रही। कर्म क्षेत्र आपण परिवर्तन करि पारंती। दूर स्थान को यात्रा मध्य करिवार सुयोग आपण प्राप्ति करिवे। शुक्र आपणकर कर्माधिपति मास आरंभ मंगल सहित द्वादश स्थान में चलन करुथिबारु निजर रोजगार बढ़ाया पई आपण बाध्य होई कोनोसी दूर स्थान को यात्रा करिवे किंबा कई व्यक्ति चाकरी छाड़ी नूतन कर्म गुड़िक आरंभ करि पारंती। जे मानकर विदेश यात्रा स्थगित रहितला आपण ए मास आरंभ से सब प्लानिंग करि पारिबे। तेणु कर्म क्षेत्र में सफलता पाइया पई विदेश यात्रा आपण करिवे। जो मानकर ट्रांसफर इत्यादि अटकी रही से सब कार्य गुड़िक धीरे धीरे त्वरान्वित हब। कर्म रे समस्या मासर प्रथमार्धरे अल्प बहुत किछि रहिबो। से अनुसार लाभ आपण को मासर प्रथमार्धरे मिलिबो नाही। मासर द्वितीयार्धरे कर्म क्षेत्र में नियंत्रण आसीबो। नूतन कर्म प्राप्ति करिया पई सुजोग मध्य आपणक पाखक आसीबो। आपण निजे स्थिर भाव में कौनसी गोटे कर्म मध्य आरंभ करि परिबे। सरकारी क्षेत्र में अल्प बहुत सुजोग आसिले मध्य बेसरकारी क्षेत्र में अधिक सुजोग आपण प्राप्ति करि पारंती। बुध आपणकर भाग्याधिपति आपणकर राशि रे चलन करिवे एवं द्वितीय स्थान में चलन करुथिबारु इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्र में सफलतार हार अधिक रहिबो। जेहेतु आपणकर लाभर ग्रह मंगल मास आरंभ द्वादश स्थान में चलन करेंगे तेणु अधिक आशा ए मासरे रखंतु नाही। अधिक लाभ पाइया पई धीरे धीरे मासर द्वितीयार्धरे रोजगार बढ़िबार संभावना रही। किंतु शनिंकर चलन द्वितीय रे एवं रविंकर चलन 13 तारिख ठारू द्वितीय स्थान में रहुतिबारु बड़ बड़ बद खर्च मध्य ए मासरे बढ़िबार संभावना रही। धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। शनि 7.5 प्रभाव में आपणक राशि रहुची। खर्च मध्य बढ़ी पारे एवं रवि मध्य द्वितीय को चलन कले खर्च मध्य बढ़ाई थांती। तेणु मासर द्वितीयार्धरे धन संचय को अधिक गुरुत्व दियंतु। मंगल जेहेतु आपणक राशि रे उच्चस्थ रहिबे। मंगल चतुर्थ भावर ग्रह एवं आपणकर लाभ भावर ग्रह शरीर रे किछि नुआ फूर्ति आसीबार संभावना रही। आपण साहसी हेबे पराक्रमी हेबे किंतु जिद्दी स्वभावर मध्य होई पारंती। हठात कोनोसी कथा को रिएक्ट मध्य करि पारंती बा उत्तेजित मध्य होई पारंती। शॉर्ट टेम्पर भावना गुड़िक मध्य आसी पारे। तेणु कर्म क्षेत्र में नियंत्रण रखी प्रत्येक कार्य करिवे। मकर राशि रे मंगल उच्चस्थ रहिबे। रवियुक्त मध्य हेबे। परवर्ती समय शुक्र एवं बुधंक युक्त होई रहुतिबारु तेणु आपणकर व्यक्तित्व रे भिन्नता मध्य परिलक्षित होबार संभावना रही। बेले बेले आपण अधिक रोमांटिक होई पारंती। बेले बेले आपण मध्य हठात कोनोसी घटना को नहीं
ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 5 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂର୍ବ ମାସ ଠାରୁ ଭଲ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା, ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ମଙ୍ଗଳ, ରବି, ବୁଧ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ଏ ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟନରସିପରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇ କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଋଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯଦି ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଋଣ ଏ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଋଣାଧିପତି ଯିଏକି ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଚଳୁଥିବାରୁ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବୁକର ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ର 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଟିକେ କମି ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗ୍ରହ ଜମାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସାଇନ୍ସର ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ୍ସର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କଳାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏ ସମୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭରେ ରହୁନାହିଁ। ଲେଖାଲେଖିକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାହୁ ତୃତୀୟରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଚିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଅନ୍ୟଥା ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିଜର ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସୁଖ କିଛି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ରହୁନାହିଁ କି ରବି ସୁଧି ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ମାସଟି ସେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଉପନୟନ, ଭୂମି ପୂଜା, ଗୃହାରମ୍ଭ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେତେ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ଘରର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜମି ଜମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ମିଶିକରି ସେସବୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ 12 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କିଛି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବାର
ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ମାସ ସାରା ଭଲ ରହୁଥିବାରୁ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। କର୍ମାଧିପତି ମଧ୍ୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। କେବଳ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ମତଭେଦ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରବିଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେହ ପା ଅଧିକ ଖରାପ ରହୁଛି, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଯେହେତୁ ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ, ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।